Hello students, so today we can look into one important topic, okay? Tables. Before that, I will go to explain the first lab program, okay? That is, prepare the text document using all the text formatting tags including HR, BR, strike, ordered list and unordered list of all the types. So step one is you should open a notepad and write save the notepad as file name dot html. Okay, so first of all you should make your folder. I think you all know how to create your own folder. Okay, in that folder only you should save your html programs. Okay, so after saving the file, that is .html, every html must follow the structure of the html program. Means before writing any html program you should write your html program structure, that is html head, title, body, then close the body, then close the html. So this is the structure of your html. Okay, after using each tag, means while you are adding some tags like for example h1, then you written something test h1 second year bcom, close to the h1. After that save the file and run your program and check whether the h1 tag is working or not, so that you can see that after using each tag and text, save it and run the program in Internet Explorer or Chrome, Firefox. So you can run this program in Chrome, Internet Explorer or a Firefox. Okay, so first of all you should write the structure, that is HTML head, title I had given as college. So here you can give any title. Okay, so after that you can see that in red color that I have written that if you are writing the JavaScript program, that is you should write script type equals text slash JavaScript. So this is used when you are working with the JavaScript program. Okay, so when you are writing in your notes, don't write this sentence. Okay, don't write this line because I had written this because you need to work with JavaScript program also, right? So every time the script type will be within the header tag. Okay, so understand that script type, if you are specifying the JavaScript program, then it should be between the header tag. Okay, then I have used the body tag, then I have used the attribute for body. The web page should be in a pink color, so I need bg color equals pink. You should specify the similar inverted comma dalle ನೀವು ಇದು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಸಹ ಬರಿಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿ ಜಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಬಿ ಜಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. Then after writing the body tag, in between this tag you should use this, they had specified, right, text formatting tags, HR tag, BR tag, strike tag, ordered list and unordered list. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, ದೆನ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾದ ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿಂಕ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿ ಬಿ ಜಿ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಂಡದು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿ ಜಿ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿಂಕ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ತುಂಬ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, H1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಹ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು H1 ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಹ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, EM ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ KM ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ
ಓಪನ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂ H1 ಐ ಟ್ಯಾಗ್. ಐ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. H1 ಯಾವುದು? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ H2 H3 H4 H5 H6 ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು H1. ಯಾವುದು? H1 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗಂಟ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H1 ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ KM ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ KM ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಾನು BG ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೀಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ BG ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ H2 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. P ಟ್ಯಾಗ್, P ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್. ಸೆಂಟರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ UG ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು PG ಕೋರ್ಸ್, ನಮ್ಮ FMKMC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ UG ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, PG ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ UG ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. BR ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಬ್ರೇಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ನಾವು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PG ಕೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್, H2 ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ UG ಕೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜನರಲಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಮತ್ತು PG ಕೋರ್ಸಸ್, ನೀವಿದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಎಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಓನ್ ಆಗಿಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ UG ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PG ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ HR ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. HR ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. HR ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ HR. ಓಕೆ, ಸೊ HR ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. H2 ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ H2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್, ಅದರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ HR H2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. OL is for ordered list and I have used the attribute that is type equals Roman number as 1, capital Roman number ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then I have given style equals ಕಲರ್ ಕೋಲನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. LI ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ UG ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪುನಃ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ನ LIನ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ OLನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ H2 HR ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಪ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 1 ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ UG ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಬರೀರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. BCom CA, BCom ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ವಿತ್ OL ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್, ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ BCom CA ಮತ್ತು BCom ಜನರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ABCD, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ABCD 1 2 3. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಸೊ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು BSc BHRD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಹೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಓನ್ HTML ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ BCA BA OL. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CD ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಅಂದರೆ A ಮತ್ತು B ಬಿಟ್ಟು 3ಇಂದ C ಮತ್ತು D E ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, Cಯಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ C ಮತ್ತು D. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ A ಮತ್ತು B ನೋಡಿ, BSc BHRD ಅದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ C ಮತ್ತು D ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, BCA ಮತ್ತು BA. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಸೊ ಎಂಥವಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ BBM ಮತ್ತು BSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಟೈಪ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, BG ಕಲರ್, ಸೊ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ OL ಟ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಪುನಃ ನಾನು HR ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ PG ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನಃ HR, ಇಲ್ಲಿ H2 ಅಂತಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, H3 ಅಂತ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ H2 OL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಅದು 2 ರೋಮನ್ ನಂಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೈಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಲನ್ ಬ್ಲೂ. ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ PG ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು OL H2 HR ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ 1, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ UG ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಅಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2. ಓಕೆ, PG ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ UL ಲಿಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ UL ಸ್ಟೈಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕೋಲನ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬುಲೆಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್, MCom ಮತ್ತು MBA. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ MA MSc ಆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ MCom MBA ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ MCom ಮತ್ತು MBA ಬಂದಿದೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ MCA MSc ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UL ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. MBA TTM ಮತ್ತು MA ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
So next we can consider the topic table. So it is one of the important topic, okay? Table is a two-dimensional matrix consisting of rows and columns. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Tables are intended for displaying the data in columns on a web page. All table related tags are included between the table tag. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ beginning and ending tag table ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Okay. TR tag. So TR tag ಏನು? So TR tag is a table row which has TH and TD elements. So each row of a table is described between TR. TR is a table row tag. Each column of table is described between the TD. TD is a ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡರ್ ರೋ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿ ಎಚ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಟೇಬಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಟಿ ಹೆಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಾಕುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟಿ ಆರ್, ಟಿ ಎಚ್, ಟಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ. So some of the attributes in the table tag, which is important one, you should write in your exams. Align, it specifies the horizontal alignment of the table. It can be set to left, right, center or justify. ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ, ವೆಬ್ ಪೇಜದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ, ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಬಾರ್ಡರ್, ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೇಬಲಿಗೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಬಾರ್ಡರ್. ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಜಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. Call span, the call span attribute inside a TH or a TD tag instructs the browser to make the cell defined by the tag to take up more than one column. ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 3-4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 50% ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಥರ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉಲ್ಟ, ನೀವು ಹೇಗೆ ರೋ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ. ದ ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಟಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಅ ಟಿ ಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ರೋ. So here are some of other attributes like background, BG color, DIR, ID, language, style, title, border color. So this all you can explain. Okay. So the important attributes are these one. Okay. So here I had written one program. Okay. That is of table. So you can see the structure, HTML head, title I have used as timetable, close the header tag, body tag I have begun. Then I have used some of the common text formatting tag, that is centered, bold, timetable of 3rd BCA, break, Department of Computer Science break. I had closed the bold tag, then center tag. So ಏನಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 3rd BCA, ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಟೈಮ್ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 2nd ಇಯರ್ BCom CA, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು 5 ಇರಲಿ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 7, ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 7. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರೋಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸೋದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟಿ ಆರ್, ಒಂದು ರೋಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 10 days ಕೊಟ್ಟು 10 to 11, 11 to 12, 3:30 to 4:30. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಆರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಟೇಬಲ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ,
ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, TR ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲಿದೆ 10 to 11, 11 to 12 till 4:30. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TR ಅಲೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ TDಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ಮಂಡೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ TDಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ TD ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್. ನಾನು 2 hours ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಅ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ BCom CA ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಗಂಟ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 1 to 1:30. ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. TDB ಎಲ್ಲಿರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಬಂದಾಗ U, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಗೆ ಬಂದಾಗ N. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ BComದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ಆಯಿತಾ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.